Hi, hello everyone. Welcome to Ropes Organization. This is Sai Rupa. I am teaching English subject. Before the classes 2, we are explaining about the 10th class second unit. So in this session, already I explained about the two paragraphs. Every success story is also a story of great failures. So already I explained this lesson, right? So let's see that next in this lesson. So a New York Times editorial on December 10th, 1903 questioned the wisdom of the Wright brothers who were trying to invent a machine heavier than air that would fly. 1 week later at Kitty Hawk, the Wright brothers took their famous flight. So here they mentioned about, so first of all, did you observe this everyone? Here they mentioned about New York Times editorial on December 10th in 1903. So in 1903 they mentioned, they questioned the wisdom of the Wright brothers who were trying to invent. ఇక్కడ Wright brothers అనే వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఏంటి మిషన్ హెవియర్ దాన్ ద ఎయిర్, అంటే ఎయిర్ కంటే చాలా బరువైన దాన్ని ఉపయోగించాలనేసి వాళ్ళు ఇక్కడ అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో అట్ దట్ వుడ్ ఫ్లై, అది కూడా ఎగరడానికి మాత్రమే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 1 week later at Kitty Hawk, the Wright brothers took their famous flight. చూడండి, 1 week తర్వాత, ఆల్మోస్ట్ 1 week తర్వాత కిటీ హాక్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్లైట్, మన ఇక ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ఫ్లైట్ అనేది Wright brothers took their famous flight. Which one? కిటీ హాక్. వాళ్ళు అసలు ఎవరు వర్క్ కాదనేసి అనేసారు. బట్ దాని తరువాత వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇది ఈ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది కంపల్సరీ అనేసి వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పడం అనేది చేశారు. హూస్ దాట్? రైట్ బ్రదర్స్. రైట్ బ్రదర్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే చూడండి, కొలోనెల్ శాండర్స్ at the age of 65 with a beat up car and 1000 check for the social security realized that he had to do something. So చూడండి, ఇక్కడ another one person గురించి మెన్షన్ చేశారండి. అతను ఎవరు అంటే కొలోనెల్ శాండర్స్. హూస్ దట్ పర్సన్? కొలోనెల్ శాండర్స్. at the age of 65, అతనికి 65 years ఉన్నప్పుడు with a beat up car and 100 check for social security. సో చూడండి, అది 100 check అంటే తనకి beat up car is the car is not good. The car is not good in condition, not good in condition. సో he had to do something, అంటే తనకు ఒక రియలైజేషన్ వచ్చింది, నేను ఏదైనా చేయాలి, సాధించాలి అనేసి. సో అప్పుడు చూడండి, he remembered his mother's recipe, went out selling. ఇక్కడ చూడండి, వాళ్ళ అమ్మ తయారు చేసిన ఒక రెసిపీని అతను గుర్తు చేసుకోవడం అనేది స్టార్ట్ చేశాడు. సో how many doors did he have to knock on before he got his first order? అంటే కొన్ని డోర్స్, how many doors అంటే ఎన్ని డోర్స్ తను నాక్ చేస్తే గానీ బిఫోర్ he got his first order, అంటే తనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనేది అప్పటికి కూడా అతనికి రానే లేదు. So it is estimated that he had knocked on more than 1000 doors before his first order, before he got his first order. అంటే 1000 అంటే చూడండి, తను ఒక 100 అంటే 100 కంటే 1000 డోర్స్ కొడితే కానీ తనకు ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనేది అసలు రాలేదు. తను తయారు చేసిన ఒక ఫుడ్ రెసిపీలో తను ఒక 1000 డోర్స్ కొడితే కానీ అంతవరకు కూడా తనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనేది అసలు రానే లేదు. How many of us quite after 3 tries, 10 tries and 100 tries and then we say we tried as hard we do? ఇక్కడ చూడండి, ఎంత మంది అలా చేస్తారు? quit after 3 tries అంటే 3 tries అంటే 3 సార్లు చేసిన, కొంతమంది 3 సార్లు చేసి గమ్మున అయిపోతారు. అలాగే 10 tries, అలాగే 100 tries, ఇలా then we say tried as hard we could. కానీ లాస్ట్ లో ఏమని చెప్పేస్తారు, మేము చాలా ప్రయత్నించాము కానీ ఏ పని అనేది జరగలేదు అనేసి లాస్ట్ చెప్పేస్తారు కదా. సో ఇలా, బట్ the Colonel Sanders he's done the 1000 doors. How many doors? The 1000 doors after he get the one order. After he get what is that? One order. సో ఇక్కడ మనం ఇలా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చండి. సో లాస్ట్ వన్, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, has young cartoonist Walt Disney faced many rejections from the newspaper editors who said he had no talent. ఇక్కడ చూడండి, యంగ్ కార్టూనిస్ట్ అనేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కదండి. సో కార్టూనిస్ట్ has nothing but he will draw the different type of the cartoons. So Walt Disney, ఇక్కడ పేరు విన్నారు కదా, Walt Disney faced many rejections అంటే అసలు నువ్వు దేనికి పనికిరావు అనే మాటలు అనేది చాలా విన్నాడు. From newspaper editors who said he had no talent. అక్కడ ఉన్న చాలా మంది న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు కూడా ఏమని చెప్పారు, he had no talent అంటే నీకు అసలు టాలెంట్ అనేది లేదు అనేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. One day a minister at a church heard him to draw some cartoons. So one day ఒక రోజు heard అంటే అక్కడికి వచ్చాడు, ఒకతను
ఒక మినిస్టర్ వచ్చి ఆ యొక్క చర్చ్ లో ఏం చేశాడు, ఇతను ఒక కార్టూన్స్ ని డ్రా చేశాడు, సమ్ కార్టూన్స్. డిజ్నీ వాజ్ వర్కింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ మౌస్. సో ఇక్కడ అతను చెప్పాడు, నువ్వు ఏదైనా ఒక కార్టూన్ అనేది వేసుకొని వచ్చినట్లయితే యూ విల్ గెట్ ద జాబ్ అనేసి మెన్షన్ చేశాడు. సో అతను ఏం చేశాడు, డిజ్నీ వాజ్ వర్కింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ మౌస్ ఇన్ఫెస్టెడ్ షెడ్ నియర్ ద చర్చ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ఫెస్టెడ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఆల్మోస్ట్ గా మన ఇంట్లో ఎలుకలు ఉన్నాయని చెప్తుంటారు, బట్ ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు, ఎలుకలతో పాటు ఇతను మౌస్ తో పాటు ఉంటున్నాడని చెప్తున్నాడు. ఎవరు, వాల్ట్ డిజ్నీ. సో a shed near the church. After seeing the small house, he was inspired. So ఆ చిన్న ఎలుకని చూసిన వెంటనే తనకి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ కలిగింది. దట్ వాజ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ మిక్కీ మౌస్. అదే తనని మిక్కీ మౌస్ ని తయారు చేయడానికి ఒక మెయిన్ పాయింట్, లీడ్ పాయింట్ తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. సో సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ డోంట్ గెట్ గ్రేట్ థింగ్స్, దే ఓన్లీ డూ స్మాల్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ వే. సో ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేశారు చూడండి, సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ డోంట్ డూ గ్రేట్ థింగ్స్, దే ఓన్లీ డూ స్మాల్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ వే. అంటే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాలు ఎప్పుడు కూడా గ్రేట్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, చిన్నగా చేసిన విషయాలు అనేది గ్రేట్ గా అవుతాయనేసి ఇక్కడ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం కొలోనియల్ శాండర్స్, వాల్ట్ డిస్నీ, అలాగే రైట్ బ్రదర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.